Assalamu alaikum wa rahmatullah. Any sharing in the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Hope everybody is fine and doing well. It's nice to see you once again in a reading class. In the last two periods, we talked about an article which was under the title of Can You Live Forever? And here we studied some information about the futurist course well. So we're done with the article and now we're going to study the remaining part of the exercise. Well, here we've got a few exercises. We have done some of the exercises in the last period, and now in this video we're going to study the rest of them. So here we did all the exercises on page number 76, and in today's lesson we're going to start it from page number 77. And the first topic here is about building vocabulary, understanding suffixes al, ek, est, and logi. Suffixes come at the ends of words. They help you know if a word is a noun, verb, or adjective. For example, many nouns and adjectives end with these suffixes. Prefixes or suffixes tasu wayeli wu. Prefixes haga syllables di ya haga word parts di kum chi د لغت په سر کې use کیږي in order to change the meaning of a word. The لغت meaning change کړي. And suffixes are syllables or small word parts which are used at the end of a word in order to change its meaning and also its function. هم function change کړي او هم meaning change کړي suffix. نو suffixes پیژندل چې تاسو سره دا مرسته کوي چې تاسو د یو word function وپیژنئ. یعنی noun په آخر کې یا meant موجود وي suffix meant یا شن یا air یا مطلب logi. داسې نور suffixes دي تاسو کولی شئ هغه ټول سرچ کړئ چې کوم suffixes د noun په آخر کې یوز کیږي، کوم suffixes د adjective په آخر کې یوز کیږي او کوم suffixes د verb په آخر کې یوز کیږي. تاسو سره دا مرسته کوي چې د لغت function وپیژنئ. دلته موږ څلور suffixes په اړه باندې بحث کوو. The first suffix is al. Al چې کله د word په آخر کې راځي, it shows that this word is an adjective, but it is not 100%. That whenever you see the suffix al at the end of a word, and you've got to identify and think that it is completely an adjective. Now, what's most of the words when al comes, it is an adjective. But also we have it not as a suffix, but actually the part of a word at the end. The al خپل د یو لغت part هم کېدلی شي د لغت په آخر کې موجود وي. الته suffix نه وي اضافه شوی نه وي، نو الته خپله د لغت برخه وي، نو ضرور نه ده چې بیا د هماغه رقم adjective وي. لکه مثال دا کول چې موږ په پښتو کې چې کله د لام اخر کې راځي نو دا معمولا verb وي، لکه راتلل، کېناستل، ویل، خاندل، فکر کول. نو د اخرني لام نه موږ معلومو چې دا verb دی، خو مطلب ډېر داسې شیان شته چې د هغې په اخر کې لام راځي خو هغه verb نه دا لام د دې خپل وي. لکه بال کلمه اوس موږ استعمالو، دلته دا بال کوم عمل نشو. دغه رقم ال suffix د لغت په آخر کې راځي او تاسو ته دا ښیي چې دا یو adjective دی. For example, personal, artificial, technological, technical, and so on. And ek is also a suffix which comes at the end of a word and it shows that this is an adjective. For example, scientific, futuristic, realistic, and so on. Est, when you see the suffix est at the end of a word, it indicates that this word functions as a noun, like scientist and futurist. And logi is also a suffix which comes at the end of a word and it indicates that this word is a noun, like technology, futurology, biology, and so on.
Personal means belonging to oneself, not used by others. چې یو نفر خپل ځان پورې تړلی نور څوک هغه نشي استعمالولی. Artificial means not real, man-made, چې حقیقي نه انسان جوړ کړی، طبیعي نه مصنوعي. Technological means related to technology, د ټیکنالوژي مربوط ټیکنالوژي کی. Scientific means related to science, the science مربوط. And futuristic means related to the future, چې راتلونکي پورې تړلی. Scientist means a person who works in science, and futurist means a person who works in futurology. لوجي چې کله لغات اخر کې راځي نو دا بیا تاسو ته دا ښیي چې دا noun دی, like technology and futurology. Technology معنا area related to studying and creating new things for use in our lives. هغه ساحه یا هغه برخه کوم چې د نوي شیانو د مطالعه او د نوي شیانو کریټ کولو پورې تړلي کوم چې موږ په خپل ژوند کې یوز کوو. Futurology څه ته ویل کېږي؟ دا هغه ساحه د مطالعې related to studying and predicting the future چې د راتلونکي مطالعې او یا د راتلونکي پیشګویي لپاره یوز کېږي. Now choose the correct word to complete each sentence. In the first sentence, you are given two words. The first one is scientists, and the second one is scientific. Scientists, you know, it is a noun, and scientific is an adjective. Many scientists don't believe that Kurzweil's plans will work, and many scientific don't believe that Kurzweil's plans will work. Scientific adjective, that means it is used before a noun to modify this. It is used after a linking verb, a to be verb, and it is used after an indefinite pronoun. نو دلته مطلب دغه کوم ځای چې دی دا د adjective لپاره نه دی، ځکه noun نه مخکې adjective استعمالیږي یا to be verb نه بعد یوز کیږي. نو دلته adjective ځای نشته دی، دلته باید مونږه noun یوز کو. Many scientists don't believe. اکثره ساینسدانان داس باور نه کوي that Kurzweil's plans will work، چې د Kurzweil پلانونه به کار وکړي. I don't know anyone who studies. Who is a subject, studies as a verb. It means you have to use an object which can be a noun. Futurist or futurology. The futurology د راتلونکي وخت علم ته ویل کېږي او futurist هغه نفر ته ویل کېږي څوک چې futurology مطالعه کوي. I don't know anyone who studies futurology. علم کې futurology. My personality or my personal belief. Belief is a noun. It means you have to use an adjective before this. My personal belief is that no one can live forever. I love reading scientist, or I love reading scientific articles in the news. Articles here functions as a noun. It means you have to use an adjective before this. So scientific articles. Kurzweil is a well-known futurology or futurist. Futurist is used for a person and has published many books on the subject. A computer thinking like a brain is an example of artificial intelligence or artificially intelligence. Artificial intelligence. Intelligence is a noun. It means before this we can use an adjective. Many parents are sometimes afraid of new technology or new technology because technological is an adjective. It means you have to use a noun after this, but I like it. B. Read a newspaper, magazine, or blog. Find one word that with each suffix. Write the word, the sentence that the word is used in, and the meaning of the word. تاسو newspaper مطالعه کوي، اخبار یا یو مجله میگزین یا یو د چا بلاګ انټرنیټ کراواله ویب سایټ کې مطالعه کوي، نو تاسو د دې هر یو سفکس لپاره کوم څلور سفکس چې تاسو ویل د دې سره لغاتونه پیدا کوي، یا کنه عام ریډینګ راواخلئ پهغې کې ال اک است او لوجي دا سفکسز پیدا کوي، هغه جمله مو ولیکئ چې کومه جمله کې راغلی دی او معنا یې څه ده. لکه یو اگزامپل تر اخصله اکنامک، کومه جمله کې استعمال شوی؟ many countries are having economic problems. economic معنا څه شوه؟ related to economics. نو economic معنا اقتصادي، economic problems اقتصادي مشکلات، related to economics اقتصاد پورې تړلې. reading skills, understanding headings. headings ولولې په headings باندې پوهېدل. headings څه ته ویل کېږي؟ عنوان ته ویل کېږي د یو موضوع.
لیکوالان هیډینګز د دې لپاره استعمالوي ترڅو یو موضوع غټي هغه په برخو باندې وویشي نو هر یو موضوع لپاره یو عنوان ورکي ترڅو دا په اسانۍ سره زده شي. A heading is a small group of words that serves as a title of a paragraph or several paragraphs. د یو paragraph سر کې یوز کی یا د ډیرو paragraphونو سر کې د موضوع عنوان وي. When a reading is long or complicated, authors often use headings to divide a reading into smaller parts. کله چې لیکنه complicated وي مغلق وي لوستنه یا اوږده وي نو بیا لیکوالان معمولا headings استعمالوي د دې لپاره to divide a reading into smaller parts چې دا reading په کوچنیو برخو وویشي. You can use headings when you read to find specific information quickly. نو ته باید headings استعمال کې ترڅو ته غواړې چې مشخص معلومات پیدا کړي. کوم معلومات دې پکار هغه heading ولوله نور پرېږده. For example, when we read the heading below, we can tell that this paragraph is going to be about what Kurzweil thinks about the future. نو ګوره د کورزویل درس کې موږ هره موضوع ته بیل عنوان ورکړو بیل heading ورکړو. نو د دې heading نه معلومي کورزویلز view of the future. دینه مطلب موږ دلته دې paragraph کې صرف دا بحث کوو چې د نظریه د راتلونکي په اړه څه ده. دغه د ډایټ په اړه دغه د ایکسرسایز په اړه ته خبرې نشته ده. Kurzweil believes that by 2050 there will be a new technology called nanobots. دا مویل د پریډینګ کې نو مطلب دې ته یو heading ورکړی دینه ماده دا چې د کورزویل نظریه د راتلونکي په اړه څه ده. دلته په دې paragraph کې دا heading دې لپاره ورکړی چې ته دا مشخص کړې چې دا paragraph د موضوع د څه شي په اړه بحث کوي. Analyze the reading. Look back at the reading on pages 73 to 74 to answer the questions below. How many headings does the author use? The reading walole چې څو headings استعمال کړي دي. Underline which heading does the author talk about who Ray Kurzweil is. د Ray Kurzweil په اړه کوم heading کې بحث شوی دی چې دا څوک دی. Under which heading does the author talk about what Kurzweil eats and drinks. داغه د خوراک او څښاک په اړه کوم heading لیکل شوی دی. Under which heading does the author talk about what happens if Kurzweil's ideas for keeping his body alive don't work. د کوم heading لاندې لیکوال دا خبرې کړې دي چې څه به واقع شي که چېرته د کورزویل نظریات د هغه د بدن ژوندي ساتلو لپاره کار ونه کړي. دی کوم heading کې لیکلی and why do you think the author used different headings in this article. او ته څه فکر کوې چې لیکوال دغه مختلف readings چې لپاره headings کارولي دي ترڅو موضوع to make this lesson easy for the readers. Apply the reading scale. نو دلته اوس تاسو باندې همدغه headings عملي کوي. Read the headings for the article 3 secrets to less stress then complete the chart. نو دلته تاسو یو بل reading راوړی ترڅو تاسو دلته همدغه headings عملي کوي. لکه headings دا لیکنه په 3 headings باندې وشلې ده. Sleep, nature's best medicine, working out or just working, goodbye coffee, hello water. د دې لپاره چې دا موضوع اسانه شي نو تاسو دلته پوښتنه کوي چې دغه sleep, nature's best medicine خوب د طبیعت تر ټولو بهترینه دوا. نو تاسو څه فکر کوئ چې دې heading لاندې به موضوع شي دې موضوع د دې heading لاندې به موضوع دی چې دغه sleep چې دی دا تر ټولو ښه دوا ده د انسان د بدن لپاره یعنی دا ډیر زیات ضروری دی. د خوب خصوصیات به بیان کړي فائدې به بیان کړي. working out or just working. working out معنی exercise کول او just working معنی فقط کار کول. کار کول کې exercise معنی ته به تاسو د exercise په اړه بحث کړی وي. goodbye coffee, hello water. کافي سره مخه وکئ او بو ته خراغلاست وایي. مطلب دلته بر دې په اړه بحث چې کافي مې استعمالوي او به استعمال کړي. ګوره موضوع اسانه شو. نو heading لیکوال دې لپاره استعمالوي ترڅو لوستونکو لپاره موضوع اسانه شي. Now read the article to check your answers. اوس خپل reading ولولئ چې دا تاسو خپل ځوابونه چیک کړئ چې صحیح دي که نه. 3 secrets to less stress. د کم فشار لپاره چې ته په خپل ژوند کې کم فشار ولرې په ځان باندې د دې 3 رازونه دي. تاسو لپاره مطلب یو ښه درس جالب درس دی چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې ژوند کې خپل سټرس خپل ذهني فشار دا موږ څنګه کمولی شو. If someone asks که یو څوک پوښتنه وکړي how are you ته څنګه یې. Do you always say fine but really want to say busy, unhappy or stressed out? آیا ته همیشه fine وای یعنی ښه یم خو په حقیقت کې ته دا غواړې چې busy کلمه استعمال کړي unhappy کلمه استعمال کړي or stressed out یا مطلب د فشار لاندې دا کلمې ځان لپاره استعمال کړي. نو وای کله چې تا نه یو څوک پوښتنه وکړي چې ته څنګه یې
نو آیا ته همیشه د فاین کلمې سره ځواب ورکوې خو اصل کې حقیقت دا ده چې ته غواړې چې ته فاین کلمه ونه وایې ښه نه یې خو بس هغې لپاره صرف ښه کلمه وایي ته وایې چې زه بیزي یم مصروف یم خوشحاله نه یم یا مطلب د فشار لاندې یم پوښتنه یې کړې everyone wants to be happy هر نفر غواړي چې خوشحاله اوسي but with our busy lives full of study work family home and friends it's hard not to be stressed out وای هر نفر غواړي چې دا خوشحاله اوسي خو د مصروفه ژوند سره د مطالعې نه ډک د کار نه ډک فامیل کورنۍ ملګري د ټول هر څه چې سړی نظر کې ونیسي it's hard د ډېره سخته ده not to be stressed چې ته باید د فشار لاندې رانه شي چې ته باید ذهني فشار ونه لري دومره مصروفیتونو سره د ژوند مطالعه کار کول کورنۍ هغه کورنۍ مشکلات مسلې صحیح ده د کور کارونه دغه رقم ملګري د دومره شیانو کې چې انسان مصروف وي نو وایي دا ډېره سخته ده چې ته ځان د فشار نه خلاص کړو ته باید فشار لاندې ونه اوسي In this article په دې درس کې I will share with you my top 3 tips for staying stress free په دې درس کې به زه تاسو سره دا خبره شیر کم چې تر ټولو بهترین 3 ټیپس هغه 3 شیان کوم دي کوم سره چې ته کولی شي بغیر د سټرس نه ژوند وکړي بغیر د ذهني فشار نه ته ژوند وکړي سټرس فری معنی بغیر د فشار نه اوله خبره سلیپ خوب دې ته څه ویل کېږي nature's best medicine خوب ته ویل کېږي د طبیعت تر ټولو بهترینه دوا اکثره خلک چې خوب کم کوي ویښتان یې خیږي نو ډېر لاملونه لري ویښتانو ختل یو پکې دا ده چې انسان بې خوبه وي نو د دې ویښتان خیږي دغه رقم انسان د سټرس لاندې سهار کې چې کله ویښیږي موډ خرابي حوصله یې کمیږي د خلکو سره په مطلب خوشحالۍ سره او په ورین تندي سره خبرې نشي کولی کله چې انسان بې خوبه خوب پوره نه کوي او هر چاته به دا حس شوي وي The first ingredient in a stress-free life is to get at least 8 hours of sleep every night. لومړنی جز لومړنی د ټیپ چې دی لومړنی خبره د ژوند د هغه ژوند لپاره چې په هغې کې سټرس نه وي نو دا ده to get at least 8 hours of sleep every night هره شپه باید 8 ساعته خوب پوره کړي دا د ژوند تر ټولو بهترینه ده The average person gets only between 6 and 7 په اوسط ډول خلک چې دي د شپږو نه تر 7 ساعتونو پورې خوب کوي and that's just not enough او دا کافي نه دي Scientific studies show that without at least 8 hours of sleep at night, people cannot concentrate for long periods of time. ساینسي مطالعه ساینسي سرچونه او ریپورټونه دا خبره ښایي چې د 7 ساعتو نه کم خوب کولو سره د کم از کم 8 ساعته خوب کولو نه غیر خلک نشي کولی چې خپل تمرکز د ډیر وخت لپاره وساتي که هغه په کار باندې که هغه مطالعه باندې په خپل ژوند کې کانسنټریټ معنی تمرکز کول نو کله چې وایي ساینسي ریپورټونه دا خبره ښایي چې کله یو انسان د 8 ساعتونو څخه کم خوب کوي نو دا انسان تر ډیر وخته پورې تمرکز خپل نشي ساتلی This is a big cause of stress او دا چې دی تر ټولو غټ لامل دی د فشار لپاره Working out or just working دوهم exercise کول یا فقط کار کول Working out معنی exercise کول or just working یا فقط کار کول Exercise is another key part of lowering your stress Exercise یو بل key part دی یو بل ډیره مهمه برخه ده د stress کمولو لپاره Lower means کمول lowering and form of lowering your stress Whether you go to a gym آیا که ته جیم ته ځې run around your neighborhood په خپل شاوخوا ګاونډ کې منډه وهې or just take a walk in the park یا په پارک کې قدم اخلي doctors agree that people should exercise at least 3 times a week ډاکټران د دې خبرې سره موافق دي چې خلک باید کم از کم په هفته کې 3 دفعې exercise وکړي که هغه هر څه شي جیم ته ځي خپل شاوخوا ګاونډ کې منډه وهي رننګ کې په پارک کې واکینګ کې که هر څه کې خو ډاکټران د دې خبرې سره موافق دي چې په هفته کې باید هر نفر ایکسرسایز وکړي کم از کم 3 دفعې څومره وخت لپاره
for at least 20 minutes. کم از کم شل دقیقو لپاره. Each time هر ځل. After a few weeks, د 3 هفتو نه وروسته you will feel a huge difference. یو ډیر غټ فرق به ته محسوس کې چې کله ته په هفته کې 3 دفعې اکسرسایز وکې او هر دفعه شل دقیقې. کاغذ مطلب هر اکسرسایز کې ته علاقه مندي لري. کاغذ هر څه. دریم کار د سټرس کمولو لپاره ګډ بای کافي. کافي ته ګډ بای وایي. قهوه چورته مونږ وایو. هلو واټر اوبو ته ښه راغلاست ووایي. څه مطلب؟ Drinking too much coffee, tea and soda with caffeine is another cause of stress. ډیر زیات کافي څښل، چای څښل او سوډا کوم چې ګازي مشروبات دي د کافین سره دا کافین لري چې انسان بدن آراموي. د کافین سره دغه شیان ډیر زیات څښل چې دي دا د سټرس لپاره د فشار لپاره یو بل باعث کېدلی شي. اکثره خلک کافي یا چای دی لپاره څښي چې ذهن آرام شي. نو ډیر زیات کافي څښل یا موږ چې شین چای ډیر زیات څښو، شین چای ډیر زیات څښل یا دغه ګازي نوشابې څښل دا کافین لري چې انسان آراموي. نو مطلب دا ډیر زیات څښل چې دي دا د سټرس لامل ګرځي. For many, it's linked to not having enough sleep. د اکثره خلکو لپاره دا د دې سره لینک شوي دي چې دوی کافي اندازه خوب نه لري، بې خوبه دي. نو دوی بیا دا شیان څکي کافي یا ټي چای څکي تر څو دوی هغه بې خوبۍ اثرات خپل ختم کړي، مطلب آرام شي. When some people wake up, کله چې ځینې خلک ویښ شي they are still tired. دوی بیا هم ستړي. The problem is مشکل دا دی caffeine stays in your body for at least 5 hours. caffeine ستا په بدن کې د 5 ساعتونو لپاره پاتې کېدلی شي. The answer is simple. ځواب یې ساده دی. Try to have only one coffee, tea or soda each day. کوشش وکړه چې د ورځې یو کافي وڅښه، یو چای یا یو سوډا، بس زیات نه. And for the rest of the day او د ورځې په پاتې برخه کې rest معنا پاتې drink water اوبه وڅښه. صحیح؟ کافي چای کم کا یا سوډا ورځې یو دفعه او اوبو ته ښه راغلاست وایي اوبه ډېرې وڅښه. Lots of it ډېرې زیاتې. People should drink at least 8 glasses per day. خلک باید په ورځ کې د 8 ساعتونه کم از کم 8 ګیلاسه اوبه وڅښي. وګوره درس تاسو ته آسان کړل، هیډینګز یې ورکړ تر څو تاسو ته هغه درس آسان شي چې اول د څه شي په اړه دی، دوهمه موضوع د څه شي په اړه ده او درېیمه د څه شي په اړه ده. Discussion and writing. Choose 3 items from the box and write a prediction about what each will be like in the year 2015. دینه 3 شیان راواخلئ او خپل پیشګویي ولیکئ په دې باندې چې دا هر یو به په 2050 کې څنګه وي. خپل یو پریډکشن ورک. نور د غیب پته الله ته وي. موږ د غیب بحث نه کوو دلته چې یعنې مطلب موږ په غیب باندې پوهېږو. دا پریډکشن پیشګویي کولی شو انسان وکړي د وسایلو په ذریعه باندې. نو دغه حالاتو مطابق د یو شي په اړه باندې په راتلونکي کې پرېکړه کول چې داسې شاید وشي، د شاید کلمې سره ویل دا غیبو خبره نه ده. غیبو خبر ته ویل کېږي چې ته وایي کټ مټ به همدغه رقم کېږي. دا یو پریډکشن دی. پیشګویي ته کولی شي د خپل ژوند په اړه، د نور د ژوند په اړه، راتلونکي حالاتو په اړه دا پریډکشن کېږي. لکه د اسلام نه هم موږ د قیامت هغه علامې چې دی د پریډکټ شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی په ذریعه باندې کېدل. خو عام انسانان چې کله دغه څومره شیان پریډکټ کوي دا د وسایلو په ذریعه باندې. اوس باران سبا به پلانکي ځای کې باران کېږي، د وسایلو په ذریعه باندې دا پریډکټ کېږي د حالاتو مطابق د وسایلو په ذریعه باندې د راتلونکي وخت یا راتلونکي شیانو په اړه پریډکشن کول. دې کې کوم خبره نشته زما په فکر. والله اعلم. نو تاسو ته وایي چې د 8 شیانو کې 3 انتخاب کوئ تاسو. computers, phones, entertainment, education, books, food, population, and transportation. او د موجوده وخت چې د حالات د مخکې نه راتغیر کیږي د دې مطابق تاسو یو پریډکشن وکړئ چې 2050 کې به دا شیان څنګه. کمپیوټرز به څنګه، فونز یعنی مطلب ګورو ټلیفون څومره زیات هغه ترقي کوي، حتی چې مطلب سمارټ واچ مونږ ګورو په لاس باندې په ساعت کې تاسو سره مکمل ټلیفون. 2050 پورې به دې کې تاسو په فکر څومره تغیرات او نوښت راغلی. انټرټینمنټ به څنګه، ایجوکیشن به څنګه، بوکس، فوډ، پاپولیشن، ټرانسپورټیشن. دې په اړه باندې 3 موضوعات راواخلئ، خپل پریډکشن ولیکئ.
لکه یو نفر example تاسو راوړی چې in 2050 the population of the world will be over 9 billion په 2050 کې به د نړۍ پاپولیشن نفوس چې وي دا به 9 بلیونه وي د 9 بلیون نه زیات وي دغه رقم تاسو نور ولیکئ. Ask 3 classmates about your predictions. How many people agree with you? څومره خلک تاسو موافق دي بل صنفیان نوم پوښتنه وکړه. ښه دلته بل example کې راوړي چې in 2050 do you believe the population of the world will be over 9 million؟ یو نفر نظر لیکلی بل نه پوښتنه کوي چې ته فکر کوي چې د نړۍ نفوس په 2050 پورې 9 بلیونه زیات وي؟ No, I think it will be less. بل نفر و چې دا به دې نه کمي. What do you think it will be؟ نو بیرته پوښتنه کوي چې څه به ستا په فکر؟ بیا ورته وایي چې I think the population will be less than now. د اوس وخت نه به کم وي around 4 billion. تقریبا 4 بلیونه. Words to remember دا لغاتونه موږ ویلو brain دماغ future راتلونکي invention اختراع knowledge پوهه علم routine معنا فعالیتونه روزمره stress فشار keep away ځان لرې ساتل plan جوړول یا plan لرل personal شخصي possible ممکن scientific ساينسي daily روزمره forever د تل لپاره and regularly په باقاعده شکل دا به انشاءالله بیا بل سات نو thank you very much دا ځان سره وګورئ کوم ځای کې مشکل پوښتنه کولای شئ پوښتنه وکړئ او دغه درې شیان په خپل ژوند کې عملي کړئ بیا وګورئ چې ستاسو سټرس په هم په رښتیا هم واقعي شکل سره کمیږي best of luck